அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இதுவரை இந்த சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ. என்னுடைய இந்த ஆடியோவை எல்லாம் தொடர்ந்து விடாமல் கேளுங்கோ. உங்களுக்கு இதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். பாகவதத்தில் பல முக்கியமான நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இது தொடர்ந்து கேட்டுண்டே வாங்கோ. எல்லோரும் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவியுங்கள். கர்த்தம பிரஜாபதி தேவஹூதியோடு காம சுகத்தை அனுபவித்தார். 9 பெண்கள் பிறந்தார்கள் என்று பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கபிலருடைய அவதாரத்தை பற்றி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்விம்சோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச நிர்வேதவாதினீமேவம் மனோர்துஹிதரம் முனிः தயாலுசாலினீமாக சுக்லாபிவ்யாஹ்ருதம் ஸ்மரன். ऋषिरुवाच माकिदो राजपुत्रीतम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अधूरात् सम्प्रपत्स्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तभोद्रविडधानैश्च श्रद्धयाच्छेश्वरं भज. सत्वया आराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः चेत्ता ते हृदयग्रन्थिम् औदर्यो ब्रह्मभावनः. मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशम् गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुं. तस्यां बहुतिते काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्जेग्निरिव दारुणी. अवादयं तथा व्योम्नि वादित्राणि गणागणाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा. पेतुः सुमनसो दिव्याः केचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्बांसि च मनांसि च. तत्कर्धमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभूसाकं ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभ्ययाते भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न. तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजस्वराट् समाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमानैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदाते. ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानधमानयन्. एतावत्येव शुश्रूषा कार्यापि तरिपुत्रकैः बाढं इत्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः. इमा दुहितरः सभ्य तव वत्ससु मध्यमाः
सर्गमेतं प्रभावैस्वैः प्रहयिष्यन्त्यनेकदा अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवदिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैडभार्धनः अविद्यासंशयग्रन्थिं चित्वाघां विचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच तावश्वास्य जगत्त्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते सदधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृः प्रादात्विश्वसृजां ततः मरीचये कलां प्रादात् अनसूयाम् अतात्रये श्रद्धामङ्गिरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सती ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठायापि अरुन्धती अथर्वणे अदधाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत् ततस्तऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः स्वं स्वम् आश्रममण्डलम् स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत अहो पापच्यमानानां निरये सैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योगसमाधिना दृष्टुं यतन्ते यदयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवान् अद्य हेलनं दगणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यं ऋतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा
सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीम् आस्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने ये तन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज माम् आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स स्थितो मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत् क्षोणीम् अनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युज्ञानो यत्तत् सदसतः परम् गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्व समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्तधीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवोधधिः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। कर्तम प्रजापति
அந்த மனுபுத்திரியான தேவகூதியை பார்த்து, நீ உன்னுடைய ஆத்மாவை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், பகவானான நாராயணன் உனக்கு புத்திரனாக சீக்கிரத்துல அவதாரம் பண்ணுவார். நீ விரதங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டு இந்திரியங்களை அடக்கி உன்னுடைய தர்மத்தை அனுஷ்டித்து தவத்தினாலும் தானத்தினாலும் அந்த பகவானையே பூஜை பண்ணு, உனக்கு கட்டாயம் நன்மை உண்டாகும். அந்த பகவான் உன்னுடைய வயிற்றிலே அவதாரம் பண்ணி என்னுடைய கீர்த்தியையும் இந்த லோகத்திலே பரவச் செய்வார். உன்னுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரத்தையும் போக்கி விடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தமர் அப்போ அந்த நாராயணன் சொன்ன வார்த்தைகளை எல்லாம் மனசுல வச்சுண்டு இப்போ அதை சொன்னார். அதை கேட்ட தேவகூதி அந்த பரம புருஷனை ஆராதனை பண்ணினா. கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. அந்த தேவகூதி வயத்துல அக்னி போன்ற அந்த பகவான் புத்திரனாக அவதாரம் பண்ணினார். அந்த சமயத்துல ஆகாசத்துல தேவதுந்துபி வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கித்து, மேகத்திலெல்லாம் மழைகள்லாம் கொட்டித்து, கந்தர்வர்கள்லாம் பாடினா, அப்சரசர்கள்லாம் ஆடினா, தேவர்கள் புஷ்பமாரி பெய்தார்கள். சகல திக்குகளிலும் ஜனங்களுடைய மனசெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது, நிம்மதியா இருந்தது. அப்போ அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரையில இருக்கக்கூடிய அந்த கர்த்தம மகரிஷியனுடைய ஆசிரமத்துக்கு பிரம்மதேவர், மருச்சி போன்ற பல மகரிஷிகள் எல்லாம் அங்க வந்தா. அப்போ பிரம்மதேவர் சாங்கிய யோகத்தை, அதாவது ஆத்ம வித்தையை தெரிவிப்பதற்காக சத்துவஸ்வரூபனாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பரமாத்மாவான அந்த பகவானை பார்த்து சுத்தமான மனசுனால அவருடைய எண்ணத்தை புகழ்ந்து சந்தோஷமடைந்த இந்திரியங்களோடு கர்த்தமரை பார்த்து, குழந்தாய், நல்ல பகுமானத்தை கொடுத்த கர்த்தமா, என்னுடைய சொல்படி நீ நடந்ததால என்னை நீ மதித்தவனாக ஆகிறாய். ஒரு தந்தையினுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் மீறாமல் அவர் சொன்னபடி நடப்பது புத்திரர்கள் செய்யக்கூடிய நல்லதொரு செயல் அல்லவா? உன்னுடைய பெண்கள் எல்லாம் இந்த ஜகத்தை தன்னுடைய புத்திர பௌத்திரர்களால பெருமைப்படுத்துவார்கள். அதனால சிறந்த மகரிஷிகளுக்கு உன் பெண்களை அவர்களுடைய இஷ்டப்படி அவாவா சுபாவத்துக்கு ஏற்றபடி அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடு. உன்னுடைய கிரகத்துல புத்திரனாக இப்ப அவதாரம் பண்ணியிருக்கும் இந்த கபில மகரிஷி புராண புருஷர் இல்லையா? தன்னுடைய மாயையினால இவர் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டவராச்சே. பிராணிகளுக்கு சகலத்தையும் தரக்கூடியவர் அல்லவா? இது எனக்கு நன்னாவே தெரியும். மனுபுத்திரியான தேவகூதியே, சொர்ணமயமான கேசங்கள் உள்ளவரும், தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடையவரும், பத்ம ரேகை உடைய பாதத்தை உடையவரும், கைடபன் என்ற அசுரனை கொன்றவரும் ஆகிய இந்த பகவான் ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்களின் ஞானத்தை உபதேசித்து பிராணிகளுடைய புண்ணிய பாப ரூபமான கர்ம வாசனைகளை எல்லாம் அழிக்க உன்னுடைய கர்ப்பத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியாத காரணத்தால உனக்கு உண்டான அந்த அஞ்ஞானமான முடிச்ச அந்த ஹிருதய கிரந்திய போக்கிடுவார். இவர் சித்த கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியாகவும் ஞான சாஸ்திரங்களில் கபிலர் என்று பிரசித்தியும் அடைவார். இவர் உன்னோட கீர்த்தியை விருத்தி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனகர் முதலிய மகரிஷிகளோடு நாரதரோடு தன்னுடைய வாகனத்தின் மீது ஏறி தன்னுடைய லோகமான அந்த சத்திய லோகத்துக்கு போனார். இப்படி பிரம்மதேவர் தன்னுடைய லோகத்துக்கு போன பிறகு கர்த்தமர் தன்னுடைய தந்தையான பிரம்மாவினுடைய உத்தரவுப்படி பிரஜாபதிகளுக்கு தன்னுடைய புத்திரிகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். மரீச்சிக்கு கலையை கல்யாணம் பண்ணி தரார், அத்திரிக்கு அனசூயையை கல்யாணம் பண்ணி தரார், அங்கிரசுக்கு சிரத்தையை கல்யாணம் பண்ணி தரார், புலஸ்தியருக்கு பூ என்பவளை கல்யாணம் பண்ணி தரார், கிருதுவுக்கு கிரியையை பண்ணித்தரார், புலகருக்கு கதியையும், பிருகுவுக்கு கியாதியையும், வசிஷ்டருக்கு அருந்ததியையும், அதர்வாவுக்கு சாந்தியையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அந்த சாந்தியால தான் யாகமானது லோகத்துல பரவியது. பிறகு அவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தமர்கிட்ட விடைபெற்று தங்களுடைய ஆசிரமங்களுக்கு அவாவா புருஷனோட தன்னுடைய இடத்துக்கு போனா. அந்த கர்த்தம பிரஜாபதியானவர் மகாவிஷ்ணுவே தனக்கு புத்திரனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு நன்னா தெரிஞ்சுண்டு ரகசியமாக அவர் கிட்டக்க போய் சம்சாரத்துல அவரவர்களுடைய பாவ கர்மங்களால மிகவும் கஷ்டப்படக்கூடிய ஜனங்களுக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு சகல தேவர்களும்
ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுவாளே. சன்னியாசிகள் பல ஜென்மங்களில் சுத்த பக்தி யோகத்தால் ஏகாந்தமான இடத்துல இருந்துட்டு யாரோட பாதத்தை தரிசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுவாளோ அந்த பகவானான நீங்கள் தங்களுடைய பந்துக்களை எல்லாம் காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக என்னோட கிரகத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கேள். முன்பு உமக்கு புத்திரனாக அவதரிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் அப்ப சொன்னேளே, அந்த வார்த்தை இப்போ சத்தியமா ஆச்சு. நீங்கள் பக்தர்களுக்கு ஞானத்தை தரக்கூடியவர். ஞானத்திற்கு சாதனமான சாஸ்திரத்தை இந்த லோகத்துல பரவச் செய்ய நீங்க ஆசைப்படுறீள். லோகத்துல பக்தர்களுக்கு எந்த சொரூபத்துல ஆசை இருக்கோ அந்தந்த சொரூபத்தை, அதில் எந்த விதமான சம்பந்தமும் உங்களுக்கு இல்லை என்று இருந்தா கூட நீங்கள் அந்த சொரூபத்தை ஏத்துக்கிறீள். உங்களுடைய உண்மையை அறியறதுக்காக வித்வான்கள் உங்களுடைய பாதத்தை எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டுக்கா. நீங்கள் ஐஸ்வர்யம், வைராகியம், கீர்த்தி, ஞானம், அழகு இவை அனைத்தையும் நிறைந்தவர் அல்லவா? உண்மையே நான் சரணடைகிறேன். நீங்கள் பரமேஸ்வரன் இல்லையா? தத்துவஸ்வரூபியாக இருப்பவராச்சே. காலஸ்வரூபி, ஞானம் உள்ளவர், இந்திரியங்களை எல்லாம் பரிபாலிக்க கூடியவர், சித் சக்தியால் தன்னிடமே பிரபஞ்சத்தை வசப்படுத்தி கொண்டவர், சக்திகளை சுவாதீனப்படுத்தி கொண்டவர். இப்படிப்பட்ட உங்களை நான் சரணடைகிறேன் அப்படின்னு கர்த்தமர் சொல்றார். கபில மகரிஷியே, நீங்கள் எனக்கு புத்திரனாக அவதாரம் பண்ணினத்தினால என்னோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. நான் சகல காமங்களையும் அனுபவித்தேன். அதனால இனிமே சந்நியாச மார்க்கத்தை அடைஞ்சு உண்மையே தியானம் பண்ணி எந்தவித துக்கமும் இல்லாதவனாக நான் இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய மகனான கபில மகரிஷி கிட்ட கர்த்தமர் அனுமதி கேட்கிறார். கபிலர் பகவான் அவதாரம் இல்லையா, அதனால அவர் கேட்கிறார். அப்படி கேட்ட உடனே கபிலர் சொல்றார், மகரிஷியே, வைதீக காரியங்களிலும் லௌகீக காரியங்களிலும் லோகத்துக்கு நான் என்ன சொன்னேனோ அதுதான் பிரமாணம். நான் உங்களுக்கு புத்திரனா அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதை சத்தியமாக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இங்க பிறந்தேன். தேகம் முதலியவைகளில் இருக்கக்கூடிய அபிமானத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்பியவர்களை உத்தேசித்து அவளுக்கெல்லாம் ஆத்ம ஞானத்துக்கு உபயோகமான அந்த தத்துவத்தை பத்தி சொல்றதுக்காகத்தான் நான் அவதாரம் பண்ணினேன். பரமாத்மாவினுடைய உண்மையை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கம் மிகவும் சூக்ஷ்மமானது. அதை நான் முன்பே உபதேசித்து இருக்கிறேன். இருந்தாலும் கூட வெகுகாலம் சென்றபடியால் அது எங்கோ போய் ஒளிந்து போனதே. அதை இந்த லோகத்துல மீண்டும் பரவச் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் இப்போது அவதாரம் செய்தேன். உம்முடைய இஷ்டப்படி நீர் போகலாம். உமக்கு நான் அனுமதி தருகிறேன். நீர் கர்மங்களை செய்து அதன் பலன்களை எல்லாம் என்னிடம் சமர்ப்பித்து மற்ற உபாயங்களால் ஜெயிக்க முடியாத அந்த மிருத்யுவை ஜெயித்து மோட்சத்தை அடையும் பொருட்டு என்னையே நீங்கள் உபாசனை செய்யுங்கள். சகல பிராணிகளின் இதய குகையிலே பிரகாசிக்கக்கூடிய ஜோதிஸ்வரூபனான என்னை உமது ஆத்மாவிடத்திலே பாவித்து துக்கமற்ற மோட்சத்தை நீங்கள் அடைவீர். எனது மாதாவான தேவகூதிக்கு சகல கர்மங்களையும் நிவர்த்தி செய்யும் பிரம்ம வித்தையை நான் உபதேசிக்கப் போகிறேன். அது அனைத்து கர்மங்களையும் போக்கும் திறமை கொண்டது. இவள் சம்சாரத்தை கடந்து அபயத்தை அடைவாள், மிருத்துவை ஜெயிப்பாள் என்று சொல்லி கர்த்தமருக்கு கபிலர் அனுகிரகம் செய்தார். அதை கேட்ட கர்த்தம பிரஜாபதி தன்னுடைய புத்திரனை பிரதட்சணம் செய்து அதன் பிறகு காட்டிற்கு புறப்பட்டார். அவர் பிறருக்கு இம்சை தராமல் இருப்பதான விரதத்தை மேற்கொண்டு பரமாத்மாவையே சரணமடைந்து சகல ஆசைகளையும் ஒழித்து கிரகஸ்தாசிரமத்தை விட்டவராகையால் ஆகவனீயம், அக்னிகாரியம், தனக்கென்று ஓர் இருப்பிடம் ஆகிய இவைகள் ஏதும் இல்லாதவராக சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தார். சத்துக்கும் அசத்துக்கும் மேலான குணங்களை பிரகாசிக்க செய்யக்கூடிய குண சம்பந்தப்பட்ட பக்தியினால் பரபிரம்மத்திடமே மனதை செலுத்தி அகங்காரம் எல்லாம் அகன்று மமதை இல்லாதவராக குளிர் உஷ்ணம் இவைகளில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாதவராகவும் ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடியவராகவும் சாந்த புத்தி உடையவராகவும் அலைகள் ஓய்ந்த சமுத்திரம் போல
பகவானான அந்த ஸ்ரீ வாசுதேவனிடத்தில் மிகுந்த பக்தியோடு மனதை செலுத்தி சகல பந்தத்திலிருந்தும் தன்னை நிவர்த்தித்து கொண்டார். அவர் சகல பிராணிகளிடத்திலும் ஆத்மாவிலும் பகவானையும் பகவானிடத்தில் சகல பிராணிகளும் இருப்பதையும் பார்த்தார். இப்படி ஆசை துவேஷமற்ற அவர் பரமாத்மாவிடம் ஏகாந்த பக்தி செய்ததால் பகவத் பக்தர்களுடைய கதியை, அதாவது மோட்சத்தை அவர் அடைந்தார் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். கபிலருக்கும் தேவஹூதிக்கும் நடந்த சம்பாஷணை பற்றியும் கபிலர் செய்த உபதேசத்தை பற்றியும் அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.